नमस्कार लोगोफोर गुड मर्निं एवरीवन नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोजों बरायनानै लाग्रोनाय थाबाय बे समाव नोंथांमोननि गेजेरावहाय आङो बेखौनो फंनैसो बुंनो सानदों लोगोफोर दानो जोङो नुनो मोनबाय गोबांथार दैदेनगिरिफ्रा गाव गावनि सिट आरो गादिखौ अननायनि गेजेरजोंहाय हारिनि गासै बाथ्राफोरखौ बावलांजोबनायखौ जोङो नुदोंमोन गोबांथार दैदेनगिरिफोरखौनो जोङो नुदोंमोन गासैबो एबसुखौ दैदेनबोनाय फरायसा आफादखौ दैदेनबोनाय हारिनि आफादाव गासैबो थाजोबनायखौ जों नुदोंमोन आरो जेब्लानाखि हारिनि आफादाव थादोंमोन एबसुआव थादोंमोन बे समाव गोबांथार गावनि हारिनि थाखाय प्रतिश्रुति कमिटमेन्ट खालामबोनायखौ जों खोनानो मोनबोदोंमोन नाथाय दिनैनि गेजेराव जोङो नुनो मोनबाय गावनि गादिखौहाय बासायनो थाखाय अननायनि गेजेरजोंहाय बर' हारिनि गाव गाव जे समायखिरा लाबोदोंमोन खालि गाव गावखौहाय फेस भेलु खालामनानै गावखौ दामि खालामनानै दिनै राजनितिकआव हाबनाय लोगो लोगोनो गोबांथार दैदेनगिरिफ्रा बर'नि आरो हारिनि जे गोबांथार मुंख्लं जालांबाय बेफोरखौनो बावलांनानै दिनैहाय खौसेथि जानो गोसो जायै आरो गावनि हाखौहाय गावनि लेन्डखौहाय बासायनो गोसो जायैखौ जोङो नुनो मोनदों रायजो राजाफोर गोबांथार दैदेनगिरिफोरखौनो नोंथांमोना कमेन्ट खालामहर दिनै जे ट्राइबेल ब्लकनि बाथ्राखौहाय दिनैहाय जोंनि आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया बुंदों बे ट्राइबेलनि हाखौ माब्ला बासायगोन सिगांनि समावहाय क'र्टआ डाइरेक्सन होदोंमोन गासै ट्राइबेलनि जायगायावहाय गुबुन हारिया थानायफोरखौ होस्रांजोबनांगौ खालि खालामजोबनांगौ होननानै आरो बेवहाय ट्राइबेलफोरल' थानो मोनो होननानै राइट होदोंमोन नाथाय गोदान जे सुप्रिम क'र्टआ बेबायदिनो अर्डार होफिननायखौ जोङो नुनो मोनदों दिनै ट्राइबेलनि हाया सेफटि गैया दिनै मा जानो थांगासिनो दङ जोंनो थागिबिफ्रानो ट्राइबेलफ्रानो जे ब्रिटिशफ्रा बानायखानानै गालांनाय बेफोर आयेनफ्रानो जोंनि गासै माबाफ्रानो फेसिलिटियानो गासैबो जोबजोबलाङोब्ला जोंनि एसटिआसो जुदि धंस जानो थाङोब्ला जोंहा फैलार रायजो राजाफोर बिनिखायनो जोङो खौसे जाजानायखौ जों बयबो हास्थायनांगौमोन आरो गोबां मानसिफ्रा बुंदोंमोन नोंथाङाबोथ' आम आदमि पार्टिखौ लाबोबाय नोंथाङा ज' जानो गोसो जागोन ना जाया होननानै आंथ' अरायबो रेडि आङो अरायबो रेडि रायजो राजाफोर जुदि नैबे खेबावहाय जुदि आम आदमि पार्टिनिफ्राय दारायसै होनब्लाबो आं सासेबो बिटिसिनि गेजेरावहाय सासेबो दाराय होआ होननो हागौ रायजो राजाफोर आंनि गासै वार्कारफोरखौ लानानै सोरबाया आरोबाव आम आदमि पार्टि जानानै ओंखारोब्ला आङो बेवहाय स्टेप लानो हानायनि आंहा पावार फांसन दङ मानो होनोब्ला रायजो राजाफोर आम आदमिखौ बिटिसिआव आंसो लाबोजेनदों आंसो आवाज दैखांजेनदों रायजो राजाफोर जों हारिखौ बासायनायनि मुङावहाय जों सेक्रिफाइस होनो हायो जों सोरजोंबा बायजानाय सोरजोंबा फुस्लायजानाय बेबायदि गैया जोंहा हारिनि ब्लाड दङ हिसाबै जों बेफोरबायदि बाथ्राखौ जों दैखांनो हायो जों खौसेथि जानो हागौ दिनैहाय बिश्वजित दैमारि सारमोन बिथांमोनहा खौसे जानो हागोन ना हाया दिनै रेव रौवामोन बिथांमोनहा बर' फरायसा आफाद गाव गोदो दैदेनबोनाय बिथांमोनहा खौसे जानो हागोन ना हाया रायजो राजाफोर बेसो मोनसे कुइसन फैदों जोंनि हाखौ बासायनो थाखाय जोंनि हारिखौ बासायनो थाखाय बिथांमोना खौसे जानो हागोन ना हाया नोंथांमोना कमेन्ट खालामहरनायनि गेजेरजों बुंहर जोंनि हारिखौ सोर फोजोबनो थांगासिनो दङ आं हले सब समाय एभरि टाइम एनि टाइम आङो रेडि रायजो राजाफोर नोंथांमोनहा नै ट्राइबेल ब्लकनि बिसय ट्राइबेलनि हानि बिसय दिनै हेमन्त बिश्व शर्माया मा बुंदों नोंथांमोना खोनासंनानै नायलांदो आरो बिनि उनावहाय नोंथांमोना कमेन्ट खालामहरनो दाबाव कमेन्ट खालामहर ইছলামৰ বিয়া পতাৰ যেটো বিধিটোত এই আইনখনত কোনো নতুন ব্যৱস্থা আনা নাই যেটো যি ধৰণে ইছলাম লোকসকলে নিজৰ বিবাহ সম্পন্ন কৰে ইমাম সকলৰ উপস্থিতিত বা যি ধৰণে কৰে তেনেকৈ কৰিব অনলি ৰেষ্ট্ৰিকশন ইজ অন ৰেজিষ্ট্ৰেচন আগত ৰেজিষ্ট্ৰেচনটো কাজিয়া কৰিছিল এতিয়া ৰেজিষ্ট্ৰেচনটো সাব ৰেজিষ্টাৰে কৰিব আৰু আগতে মাইনৰৰো বিয়া ৰেজিষ্টাৰ হৈছিল এতিয়া মাইনৰ ছোৱালীৰ বিয়া ৰেজিষ্টাৰ হ'ব নোৱাৰে গতিকে এই এটা আমাৰ ইম্পৰ্টেন্ট সিদ্ধান্ত এটা আজি অনা হৈছে আপোনালোকে জানে যে যেটো আমাৰ আসাম ল্যান্ড ৰেভিনিউ ৰেগুলেশন এক্ট 1886 যেটো আমাৰ যিখন আইনৰ দ্বাৰা অসমৰ গোটেই ভূমি ব্যৱস্থা পৰিচালিত হয় এই আইনখনৰ নাম হৈছে
Assam Land and Revenue Regulation 1886 এইখন হল আমাৰ মূল ভূমি আইন এই আইনখনত গোপীনাথ বৰদলৈ বিষ্ণুৰাম মেধিৰ সময়ত চেপ্টাৰ 10 আহিছিল আৰু চেপ্টাৰ 10ত ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লক ক্ৰিয়েট কৰা হৈছিল আজি এটা অসমৰ বাবে ঐতিহাসিক মুহূৰ্ত য'ত আমি আসাম ল্যান্ড ৰেভিনিউ ৰেগুলেশ্যন 1886 ত আমি চেপ্টাৰ 12 এটা ইনকৰ্পৰেট কৰিছো মই আকৌ কৈছো গোপীনাথ বৰদলৈ বিষ্ণুৰাম মেধিৰ দিনত চেপ্টাৰ 10 আহিছিলে টু গিভ প্ৰটেকশ্যন টু দ্য ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লক আজি আমি আগুৱাই গৈ এতিয়া আমি ইয়াত চেপ্টাৰ 12 ইনকৰ্পৰেট কৰিলো চেপ্টাৰ 12 টু কি হ'ব টু ক্ৰিয়েট হেৰিটেজ ব্লক সাৰাউণ্ডিং এ আইকনিক ষ্ট্ৰাকচাৰ এটা আইকনিক ষ্ট্ৰাকচাৰক আমাৰ অসমৰ সংস্কৃতি অসমৰ ইতিহাসৰ লগত জড়িত যি আমাৰ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য আছে সেই ঐতিহ্য খামৰি আমি চেপ্টাৰ 12 আনিলো আৰু উই ক্ৰিয়েটেড এ হেৰিটেজ ব্লক টুডে হেৰিটেজ ব্লকত কি হ'ব যে ইট উইল বি ইয়াক এটা আইকনিক ষ্ট্ৰাকচাৰৰ আধাৰত নিৰ্মাণ কৰা হ'ব যে বৰদোৱা এটা আইকনিক ষ্ট্ৰাকচাৰ বৰপেটা এটা আইকনিক ষ্ট্ৰাকচাৰ মাজুলীৰ সত্ৰসমূহ এটা আইকনিক ষ্ট্ৰাকচাৰ যদি আৰু কোনোবা আইকনিক ষ্ট্ৰাকচাৰৰ পৰামৰ্শ আহে তাকো আমি ল'ব পাৰিম ই 250 বছৰৰ পুৰণা হ'ব লাগিব চৰাইদেউ মৈদাম আইকনিক ষ্ট্ৰাকচাৰ গতিকে ইট ক্যান বি ৰিলিজিয়াছ ই ধৰ্মীয় হ'ব পাৰে ই সাংস্কৃতিকো হ'ব পাৰে বা ঐতিহাসিকো হ'ব পাৰে ইয়াক আমি এটা আইকনিক ষ্ট্ৰাকচাৰ বুলি ধৰি ল'ম আৰু এই আইকনিক ষ্ট্ৰাকচাৰটোৰ 5 কিলোমিটাৰ এৰিয়া আমি প্ৰটেক্ট কৰিম বৰদোৱা সত্ৰৰ 5 কিলোমিটাৰ বৰপেটাৰ 5 কিলোমিটাৰ আজিৰ আইনখনত আমি সত্ৰ বা কাৰো নাম দিয়া নাই আমি কৈছো চৰকাৰে সেইটো ডিক্লেয়াৰ কৰি থাকিব পাৰিব লিষ্টখন বঢ়াই থাকিব পাৰিব খালি কণ্ডিশ্যন এটা ই 250 বছৰৰ পুৰণা হ'ব লাগিব এতিয়া 250 বছৰৰ পুৰণা অসমত যিমান মন্দিৰ মঠ ঐতিহাসিক স্থান আছে সকলো বিলাকক আমি এই প্ৰটেক্টেড এৰিয়াৰ মাজত আনিব পাৰিম প্ৰটেক্টেড এৰিয়াত কি হ'ব ইয়াত অকল সেই মানুহে মাটি কিনা বেচা কৰিব পাৰিব যি 3টা প্ৰজন্ম সেই এৰিয়াটোত বাস কৰিছে বিধানসভাত আইন পাছ হোৱাৰ আগত তাত 3টা প্ৰজন্ম সেই মাটিত ভোগ দখল কৰি থাকিব লাগিব আৰু তেওঁলোকেহে সেই অঞ্চলত মাটি কিনা বেচা কৰিব পাৰিব অৰ্থাৎ বটদ্ৰৱা সত্ৰৰ 5 কিলোমিটাৰৰ ভিতৰত বটদ্ৰৱা সত্ৰত 3টা প্ৰজন্ম যি নিৰন্তৰ বাস কৰি আছে সেই 3টা প্ৰজন্মৰ মানুহে মাটি কিনা বেচা কৰিব পাৰিব বৰপেটা সত্ৰখনক যদি আমি চেণ্টাৰত লৈ লওঁ বৰপেটা সত্ৰৰ 5 কিলোমিটাৰ যি এৰিয়া হ'ব সেই এৰিয়াৰ মাটি অকল সেই অঞ্চলত 3টা প্ৰজন্ম বাস কৰি থকা মানুহে সেই মাটি কিনা বেচা কৰিব পাৰিব মোৰ অসমত 3টা প্ৰজন্ম হলে নহব সেই নিৰ্দিষ্ট হেৰিটেজ ষ্ট্ৰাকচাৰটোৰ 5 কিলোমিটাৰৰ আশে পাশে মোৰ 3টা প্ৰজন্ম হ'ব লাগিব অৱশ্যে যোনে ইতিমধ্যে মাটি কিনি লৈছে তেওঁলোকক উচ্ছেদ কৰাৰ কথা নুঠে কিন্তু কাবাৰ যদি মাটি ৰেজিষ্ট্ৰেচন হোৱা নাই একচনীয়া পট্টা হৈ আছে বা কিবা হৈ আছে আইনৰ গণ্ডিৰ ভিতৰত আহি যাব যদি অলৰেডি ৰেজিষ্ট্ৰেচন হৈ গ'ল ক্লিয়াৰ পজিশন হৈ গ'ল তেতিয়া বেলেগ কথা
এই আইনখনত বৰ্তমান আমি কিন্তু মাজুলীৰ ক্ষেত্ৰত এটা এক্সেপশ্যন আছে বৰপেটা সত্ৰৰ 5 কিলোমিটাৰ কিন্তু মাজুলী গোটেই জিলাখনকে আমি এইটো এৰিয়াত আনিছো কাৰণ আমি ভাবো যে দলং দুখন নিৰ্মাণ হোৱাৰ পিছত মাজুলীৰ বহুত ব্যৱসায়িক উদ্যোগিক প্ৰতিষ্ঠান আদি গৈ মাজুলীৰ আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যটো বিনষ্ট কৰি দিব পাৰে সেইকাৰণে মাজুলীৰ মাটি এতিয়াৰ পৰা মাজুলীৰ 3টা প্ৰজন্মই যি বাস কৰিছিল তেওঁলোকেহে কিনা বেচা কৰিব পাৰিব মাজুলীৰ ক্ষেত্ৰত সেই এক্সেপশ্যনটো অনা হৈছে বাকিৰ ক্ষেত্ৰত 5 কিলোমিটাৰ কিন্তু মাজুলীৰ ক্ষেত্ৰত পুৰা জিলাখন ইয়াত যদি কোনোবাই এতিয়া আমি কামাখ্যাৰ কথাটো আনা নাই কিন্তু কালি যদি কোনোবাই কৈ দিয়ে কামাখ্যাকো ডিক্লেয়াৰ কৰিব পাৰে কিন্তু প্ৰথম পৰ্যায়ত আমি বৰপেটা বটদ্ৰৱা আৰু মাজুলীক লৈ আমি আগবাঢ়িব খুজিছো আৰু মই ভাবো যে এই আইনখন যদি বহুত দিন আগতে পাছ হলহেঁতেন আজি বটদ্ৰৱা বা বৰপেটাৰ পৰিৱেশটো সম্পূৰ্ণ এটা বেলেগ হৈ থাকিলহেঁতেন আৰু এটা অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ এটা ঐতিহাসিক মুহূৰ্ত আৰু আমি এনে এখন আইন বিধানসভাত আনিম আপোনালোকক জনাবলৈ পাই মই নিজেও গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছো আজিৰ কেবিনেটে আৰু এটা মানুহৰ জীৱনৰ লগত জড়িত খুব ইম্পৰ্টেন্ট সিদ্ধান্ত লৈছে যে আমাৰ ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকৰ বাহিৰতো শিডিউল ট্ৰাইব আৰু শিডিউল কাষ্ট মানুহ গাঁও পাতি বাস কৰে আৰু য'ত 80% এণ্ড এবভ শিডিউল কাষ্ট বা শিডিউল ট্ৰাইব মানুহ আছে সেই গাঁওবিলাককো আমি মাইক্ৰ ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লক কৰিব খুজিছো যাতে শিডিউল কাষ্ট আৰু শিডিউল ট্ৰাইব মানুহৰ মাটিৰ অধিকাৰ ইনটেক্ট হৈ থাকে তাত প্ৰটেক্টেড কাষ্টে সুবিধা পাব মাটি কিনা বেচা কৰাৰ কাৰণে দ্যাট ইজ এ ডিফাৰেণ্ট থিং কিন্তু শিডিউল ট্ৰাইব আৰু শিডিউল কাষ্ট গাঁওবিলাকক আমি ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লক ডিক্লেয়াৰ কৰিব খুজিছো আৰু এই গাঁওখিনি কোনখিনি গাঁও মাইক্ৰ ট্ৰাইবেল বেল্ট ব্লকত আহিব বিচাৰিব আমি ৰাইজৰ পৰাই আবেদন খুজিম আমি জোৰ কৰি নকৰো এই গাঁওখিনি আইডেন্টিফাই কৰাৰ কাৰণে আমি এখন কেবিনেট কমিটি কৰি দিছো য'ত ৰনোজ পেগু উৰ্খা গৌৰা ব্ৰহ্ম আৰু পীযুষ হাজৰিকা কমিটিখনত থাকিব আৰু 15 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত এই কমিটিখনে গাঁওখিনিৰ নাম আমাক দিব আমি যাতে নটিফাই কৰিব পাৰো থাৰ্ড মাটিৰ লগতে জড়িত মিছন বসুন্ধৰা 2ৰ সময়ত গুৱাহাটীত আমি আবলটন কৰা মাটি বা নগৰ অঞ্চলত আমি আবলটন কৰা মাটি প্ৰিমিয়াম হাই হোৱাৰ কাৰণে মানুহে ল'ব পৰা নাছিলে যাতে দুখীয়া দৰিদ্ৰ মানুহেও মাটিখিনি ল'ব পাৰে মিছন বসুন্ধৰা 3-2 অক্টোবৰত আৰম্ভ হ'ব তাৰ আগতে যোগেন মহান আৰু অশোক সিংঘালৰ নেতৃত্বত আমি এখন কমিটি কৰি দিছো তেওঁলোকে যাতে দৰিদ্ৰ আৰু মধ্যবিত্ত মানুহে প্ৰিমিয়াম দিব পৰাকৈ গুৱাহাটীৰ মাটিৰ দামখিনি ধাৰ্য কৰে গুৱাহাটীত চৰকাৰী মাটিত বাস কৰি থকা মানুহ ডিব্ৰুগড় তিনচুকীয়া তেজপুৰ গাঁৱত আমাৰ 1000 টকা ফিক্সড আছিল কিন্তু টাউনত প্ৰিমিয়ামটো মাৰ্কেট ভ্যালুত আমি ল'ব খোজা কাৰণে বহুত মানুহে মাটিটো ল'ব পৰা নাই সেইকাৰণে দৰিদ্ৰ আৰু মধ্যবিত্ত মানুহে ল'ব পৰাকৈ আমি মাটিৰ প্ৰিমিয়াম ৰেটটো আমি ধাৰ্য কৰিব খুজিছো আৰু তাৰ কাৰণে মন্ত্ৰী অশোক সিংঘাল আৰু আমাৰ মন্ত্ৰী যোগেন মহানক দায়িত্ব দিয়া হৈছে আজি কেবিনেটত আমাৰ জীৱিকা সখী বাইদেউসকল আছে কিছু জীৱিকা সখী 5242 গৰাকী বাইদেৱে স্কুটি পোৱা নাছিল তেওঁলোকক আমি একোখনকৈ স্কুটি দিবৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছো কিছু ট্ৰান্সপোৰ্ট টেক্সত আমাৰ হাল খলনি আছে বিশেষকৈ ই-ৰিক্সা আদি সহায় কৰাৰ কাৰণে এই সম্পৰ্কৰো বিল এখন কেবিনেটত আহিব আজি কেবিনেটত লোৱা এটা ডাঙৰ সিদ্ধান্ত হল
অৰুণোদয় আঁচনিৰ সম্প্ৰসাৰণ। আজিৰ ডেটত ২৭ লাখ ব্যক্তিয়ে অৰুণোদয় আঁচনিৰ সুবিধা লাভ কৰি আহিছে। এতিয়া আমি প্ৰতি সমষ্টিতে আৰু 10,000কৈ অৰুণোদয় আঁচনিৰ আমি হিতাধিকাৰী দিব খুজিছো। যিধৰণে আমি লোকসভা নিৰ্বাচনত আপোনালোকে জানে যে আমি সমীক্ষা পত্ৰ বিতৰণ কৰিছিলো। সমীক্ষা পত্ৰবিলাক উভতি আহিলে তাতে আমি দেখা পালো যে 10-12 লাখ মানুহৰ হাতত অৰুণোদয় নাই। সেইকাৰণে আমি অৰুণোদয় আঁচনিখনত নতুনকৈ 12,60,000 নতুন হিতাধিকাৰীক আমি অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছো। ই অৰুণোদয় 3 নামেৰে জনাজাত হ'ব। অৰুণোদয় 2ৰ বেনিফিচিয়াৰীসকলেও 3ৰ বাবে নতুনকৈ আবেদন কৰিব লাগিব আৰু 3ত নতুনকৈও আবেদনকাৰী অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব। এই অৰুণোদয় 3ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো 15 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু আমি 1 ফেব্ৰুৱাৰীত নতুন হিতাধিকাৰীসকলক আমি অৰুণোদয় আঁচনি দিয়া আৰম্ভ কৰিম। তেতিয়ালৈকে পুৰণা অৰুণোদয় হিতাধিকাৰীসকলে নিৰন্তৰভাৱে অৰুণোদয় পাই থাকিব। কিন্তু যেতিয়া 1 ফেব্ৰুৱাৰীত আমি নতুন অৰুণোদয় দিব যাম, পুৰণা বেনিফিচিয়াৰী 2-এজন হয়তো তেওঁলোকৰ কোনোবা ঘৰত চাকৰি পালে, কোনোবা ঘৰত গাড়ী কিনিলে, বিভিন্ন কাৰণত তেওঁলোকে নাপাব। কিন্তু এইবাৰ অৰুণোদয় এটা আমাৰ কণ্ডিশ্যন হ'ল যে ৰেচন কাৰ্ড থকা মানুহে অৰুণোদয় পাব। ৰেচন কাৰ্ড নাথাকিলে অৰুণোদয় নাপায়। ৰেচন কাৰ্ড থাকিলে অৰুণোদয়টো কিয় পাব? ৰেচন কাৰ্ডবোৰ আধাৰ লিংক, গতিকে অট'মেটিক অৰুণোদয়টো তেতিয়া আধাৰ লিংক হৈ যাব। নহলে মই যোৱাবাৰ আপোনালোকক কৈছো যে বহুত সময়ত কিছু অৰুণোদয় বেনিফিচিয়াৰী কিছুমান মানুহৰ নাম সোমাইছে যাক বিচাৰি পাব দিগদাৰী হয় পিছত। কেবিনেটত বহুত দিনৰ পৰা আপোনালোকে জানে মই আচৰিত হৈ আছিলো, মাজে মাজে চিন্তিত হৈ আছিলো। আমাৰ লুৰিণজ্যোতি গগৈ আৰু জগদীশ ভূঞাই মাজে মাজে পেপাৰ আৰু টিভিত কৈ থাকে যে আমি শংকৰদেৱ বঁটাটো দিয়া নাই। আপোনালোকে শুনি থাকে। তেতিয়া আমি সুধিছিলো যে কিয় শংকৰদেৱ বঁটা দিয়া নাই, দিয়াটোতো আমাৰ কোনো আপত্তি নাই। তেতিয়া আমি গম পালো যে 2008 চনত কংগ্ৰেছ চৰকাৰে এটা সিদ্ধান্ত ললে যে শংকৰদেৱ বঁটা বছৰে বছৰে দিয়া নহব, 3 বছৰতহে এবাৰ দিয়া হব। ইমান দিন আমি এনেই গালি খাই আছিলো, অথচ তেওঁলোকৰে কংগ্ৰেছ সহযোগী জগদীশ ভূঞা আৰু লুৰিণজ্যোতি গগৈ আমাক গালি পাৰি থাকে যে 3 বছৰ শংকৰদেৱ বঁটা দিয়া নাই, 3 বছৰ শংকৰদেৱ বঁটা দিয়া নাই। আচলতে 2008 চনত কংগ্ৰেছ দলে এটা সিদ্ধান্ত ললে যে আমি 3 বছৰৰ মূৰে মূৰেহে শংকৰদেৱ বঁটা আমি দিব পাৰিম। সেইকাৰণে 2011ত কনকসেন ডেকাক দিছিলে, 2008ত শৰ্মিলা টেগুৰক দিছিলে, 9-10 দিয়া নাছিলে। আকৌ 2014ত ML ভাৰাদে পাণ্ডেক দিলে, 12-13 দিয়া নাছিলে। সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ চৰকাৰেও তেনেকে 17 আৰু 20ত দিলে, বশিষ্ঠদেৱ শৰ্মা আৰু ভৱপ্ৰসাদ চলিহাক। এতিয়া 3 বছৰ হৈ গল, 2023। গতিকে 2023 চনৰ শংকৰদেৱ বঁটাৰ বাবে আমি বিশিষ্ট নৃত্যবিদ সোণাল মানসিঙক আজি এক্সপাৰ্ট কমিটিৰ অপিনিয়ন মতে আমি নিৰ্বাচিত কৰিছো। গতিকে ইমান দিন আমি এনেই গালি খাই আছিলো, আজিহে এইটো 86ত আৰম্ভ কৰোতে এজিপিৰ দিনত এইটো বছৰে বছৰে আছিলে, বাৰ্ষিক বঁটা আছিলে। 1986ত আৰম্ভ কৰিছিলে। প্ৰথম বঁটা কীৰ্তিনাথ হাজৰিকাই পাইছিলে, 87ত ভূপেন হাজৰিকাই পাইছিলে, 88ত সত্যজিৎ ৰয়ে পাইছিলে, এনেকে 89ত মহেশ্বৰ নয়গে পাইছিলে। কিন্তু 2008ত কংগ্ৰেছ চৰকাৰে যি কাৰণে নহওক কিয় সোণাল মানসিং
জানে তেওঁ পদ্মশ্ৰী হয় ৰাজ্যসভাৰ সোণাল মানসিং পদ্ম বিভূষণ হয় তেখেত সোণাল মানসিং সো 3 বছৰত দিয়াৰ সিস্টেমটো 2008ত কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত আৰম্ভ হৈছিল গতিকে আমাক মিছামিছি ইমান দিন আমি গালি খাই থাকিলো আজি কেবিনেটত কথাটো ওলালে গতিকে একেবাৰে সময় আপোনালোকে ক'ব পাৰে যে 23ৰটো 4 মাহ দেৰি হৈছে বুলিয়া 24ত কিন্তু এক্স্যাক্টলি 3 বছৰৰ মূৰে মূৰে দিয়া হয় গতিকে আমি সোণাল মানসিংক দিবৰ কাৰণে আমি সিদ্ধান্ত লৈছো আৰু তেখেতে যেটো দিনতে সন্মতি দিয়ে তেনেকে আমি নৱেম্বৰ মাহত আমি এটা অনুষ্ঠান কৰি তেখেতক আমি আমি শংকৰদেৱ বঁটা দিবৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত লৈছো আৰু মই যিসকলে শংকৰদেৱ বঁটাটো আমি দিয়া নাই বুলি আমাক সমালোচনা কৰি আছিল তেখেতসকলৰ ওচৰত মই কৈছো যে 3 বছৰে বঁটা দিয়াৰ সিদ্ধান্তটো 2008ত কংগ্ৰেছ চৰকাৰে কৰি থৈ গৈছিল আৰু তেনেকে এতিয়া প্ৰতি 3 বছৰৰ মূৰে মূৰে দিয়া হয় আৰু কোনো 3 বছৰতে এতিয়ালৈকে তো মিছ হোৱা নাই মই চেক কৰিলো ৰেকৰ্ড 8তো দিছিলে 11তো দিছিলে 14তো দিছিলে 17তো দিছিলে 20তো দিছিলে অৰ্থাৎ কোভিডৰ সময়টো এটো বন্ধ হোৱা নাছিল শেষত এটা সৰু কথা যে আমাৰ মাধৱদেৱৰ তিথিৰ বন্ধটো 23 তাৰিখে আছিল কিন্তু আমাক সকলোৱে জনাইছে যে এবাৰ 23 তাৰিখে সন্ধিয়াৰ পৰাহে তিথি লাগিব একচুৱেল সকলোৱে উদযাপন কৰিব 24 ছেপ্টেম্বৰত সেইকাৰণে মাধৱদেৱৰ তিথিৰ চৰকাৰী বন্ধটো আমি 23 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰিৱৰ্তে 24 ছেপ্টেম্বৰলৈকে আমি লৈ গৈছো আৰু কিছু সৰু সৰু সিদ্ধান্ত কেবিনেটত আছে তো টুইট বা সোশ্যাল মিডিয়া যোগে আপোনালোকে জানিব পাৰিব যদি কিবা আপোনালোকৰ দুই এটা প্ৰশ্ন আছে কৰিব পাৰে আৰু ৰাতিপুৱা মই যথেষ্ট কৈছো গতিকে এইখিনি ৰিপিট নকৰি মাজুলীত থকা মানুহৰ মাজত ক্ৰয় বিক্ৰয় হ'ব আৰু আজি থাকিলে নহব 3টা প্ৰজন্মৰ পৰা থাকিব লাগিব বৰপেটাৰ ক্ষেত্ৰতো 3টা প্ৰজন্ম কিন্তু বৰপেটাত ৰেডিয়াছটো হল 5 কিলোমিটাৰ বৰপেটা সত্ৰৰ পৰা 5 কিলোমিটাৰ কিন্তু মাজুলীত যেহেতু বহুত সত্ৰ হিচৰিত হৈ আছে সেইকাৰণে আমি গোটেই মাজুলীখনক প্ৰটেক্টেড এৰিয়া কৰিছো ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুও কিনিব পাৰিব যদি 3টা প্ৰজন্মৰ আগৰ পৰা তেওঁলোক আছে তেওঁলোকৰ মানুহে কিনিব লাগিব বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰিব এতিয়া 3টা প্ৰজন্ম থকা মানুহকে বিক্ৰী কৰিব লাগিব তেতিয়া পাৰিব কিন্তু আমি জানা 3টা প্ৰজন্ম তাতে থকা মুছলিম সম্প্ৰদায় নাই 51 চনত তাত কোনো মুছলিম সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ নাছিলে আমি হিচাপ কৰি লৈছো 3টা প্ৰজন্ম মানে 1951 হ'ব আৰু বিপ্লৱ শৰ্মা কমিটিৰ ৰিপৰ্ট 1951 গতিকে 3টা প্ৰজন্ম মানে 75 বছৰ মানে 1951 আৰু 1951ত তাত এজনো ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু নাছিলে বটদ্ৰবাটো নাছিলে সেইটো হল ধৰক উত্তৰ গুৱাহাটীত এখন ট্ৰাইবেল ভিলেজ আছে তাত পীযুষ হাজৰিকাৰ গাঁওখনে ক'লো এইটো শিডিউল কাষ্ট গাঁও কিন্তু ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লক নহয় এতিয়া সেইটো আমি ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লক কৰি দিম as per chapter 10 যেটো মাইক্ৰো ট্ৰাইবেল আগতে chapter 10ত আছিল ট্ৰাইবেল বেল্ট ব্লক এটা ডাঙৰ এৰিয়া তাত অলপ আমি সংশোধন আনিলো আনি সৰু সৰু গাঁওকো আমি ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লক ডিক্লেয়াৰ কৰাৰ অধিকাৰ আনিলো আগতে গোটেই অসমত 12টা ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লক আছিল মাৰ্ঘেৰিটা ট্ৰাইবেল বেল্ট বহুত ডাঙৰ জায়গা সেইখিনি কন্টিনিউ কৰিব তাত আমি কোনো বাধা দিয়া নাই তো যেনেকে আছে তেনেকে থাকিব কিন্তু উত্তৰ গুৱাহাটীত ৰধলা বুলি এখন বড়ো সমাজৰ গাঁও আছে এতিয়া তাত ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যন হৈছে ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লক নহয় গতিকে বড়ো মানুহখিনিৰ মাটিটো লাহে লাহে যাব আৰম্ভ হৈছে গতিকে সেই গাঁওখন এতিয়া ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লক হ'ব সেইটো থাকিবই
সেইটো এটা বেলেগ কলে উচ্ছেদলৈকে যোৱাটো এটা বেলেগ বস্তু সেইটো এতিয়া মই কি কৰিব পাৰো কওক হাজাৰ হাজাৰ মানুহ আছে সেইটো এটা হাজাৰ হাজাৰ মানুহক উচ্ছেদ কৰাটো এটা আজিৰ দিনত এটো সম্ভৱ নহয় আমি সেইটো বিতৰ্কত আজি কিয় যাওঁ আমি আজি সেইটো কৰা আপুনি যে মোক প্ৰশ্নটো সুধি আছে আপোনাকে বেয়া পাব আমাৰ গোটেই অসমীয়া মানুহবিলাকে আছে ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকত ওদালগুৰি এইবিলাক সমস্যাটো আমাৰো আছে তো ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকক ইউজিটা নহয় আমাৰ শৰ্মা কলিতা মানুহে আছে এই প্ৰশ্নটো যদি মই আলোচনাও কৰো বিটিচিৰ ইলেকশ্যনত এটা ইস্যু হৈ যাব গতিকে আপুনি নিকাশিত যাওক নিকাশি এখন ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লক আৰু নিকাশিত মহেন্দ্ৰ মোহন চৌধুৰীয়ে গোটেই অসমীয়া মানুহবিলাকক তাতে বহাই থৈ আহিছে গতিকে এইটো প্ৰশ্ন যদি মই এটা আলোচনা কৰো আৰু টিভিত যদি মানুহে শুনে লগে লগে ৰাতিয়ে তাতে হুলস্থুল আৰম্ভ হৈ যাব গতিকে